2015년 3월 24일 전 세계 사람들을 충격에 빠뜨린 뉴스가 보도되었다. A plane is reported to have gone down. The force of the impact of that plane crash in the French Alps was so strong that 알프스에 고의적으로 추락해 항공 역사상 가장 치명적인 극단적 사고로 기록된 저머닝스 952편 사고 이야기 시작합니다. (2015년 3월 24일) 승객 144명의 승무원 6명 탑승을 마친 저머닝스 952편. After start checklist, anti-ice. Anti-ice off. Rudder trim. Rudder trim is 0. 09시 1분 스페인 바르셀로나를 출발해 독일의 디셀도르프 공항으로 이륙을 시작한다. Cleared for takeoff, 07 right. German wings 9525. Take off thrust. 09시 27분 순항고도 38,000피트에 도달한 순간 화장실을 가고 싶다고 자리를 비운 캡틴. T'as eu le temps d'aller aux toilettes avant le décollage? Vas-y quand tu veux. Tu prépares l'arrivée? Tu peux y aller. Tu peux y aller maintenant. T'as le contrôle. J'espère. 이 순간부터 끔찍한 재앙이 시작된다. 비행 고도를 100피트, 약 30m로 설정 후 칵핏 출입문을 잠그는 부기장. 그 시각 ATC에서는 허가받지 않은 고도로 점점 내려가고 있는 비행기에 이상함을 감지하고 연락을 시도한다. Germanwings Marseille, confirm what cruising altitude you're cleared for. 하지만 아무런 응답을 하지 않는 부기장. 09시 34분 화장실을 다녀온 캡틴은 칵핏 출입을 위해 신호를 보낸다. Andreas, c'est moi, ouvre la porte. 하지만 여기에도 아무런 응답을 하지 않았다. 계속해서 문을 두들겨보고 옆에 출입문 비번을 쳐봤지만 문은 열리지 않았다. 이상함을 직감한 캡틴은 문을 부술기세로 쳤지만 아무런 소용은 없었다. We've got a problem here. Germanwings unresponsive, descending rapidly. 이때 감정 요동이 전혀 없는 부기장. Now approaching 25,000 feet. 점점 눈앞에 알프스가 다가오고 이제는 몇백 미터밖에 남지 않은 상황이다. Terrain. Pull up. Pull up. Terrain. Pull up. 그렇게 10여 분간 하강한 비행기는 그대로 알프스에 추락했고 비행기에 탑승한 150명 전원이 사망하고 말았다. We've lost contact. the force of the impact of that plane crash in the French Alps was so strong that 사고 조사를 위해 프랑스 조사기관 BA, 독일 조사기관 BFU, 그리고 미국도 참여해 조사팀이 만들어졌다. 다행히 블랙박스가 모두 회수되었고 분석이 가능할 정도여서 사고 조사에 속도가 붙었다. 그런데 놀랍게도 사고 원인은 부기장 루비치의 극단적 선택으로 밝혀졌다. The investigation into that deadly plane crash in the French Alps is focusing on one man, the pilot who allegedly brought the jet down deliberately with 149 other people on board. 도대체 왜 그랬을까? 이것을 이해하기 위해서는 이 사람에 대해 더 알아볼 필요가 있었다. 부기장 이름은 안드레아스 루비츠. 1987년생의 27세였던 그는 어렸을 때 몬타바우르의 항공 스포츠 클럽에서 비행 레슨을 받으며 다른 청년들처럼 비행기를 사랑한 청년이었다. 그런데 고등학교를 마치고 루프트한자 연수생이 되며 전조 증상이 나타나기 시작했다. 2008년 심각한 우울증으로 입원한 뒤 훈련을 중단했던 루비츠. 약 1년간의 치료를 거쳐 담당 정신과 의사의 허가로 다시 비행학교로 복귀했다. 그렇게 정해진 루트를 거쳐 2014년 6월 저머닝스 부기장으로 합류한 루비츠. 이렇게 힘겹게 파일럿이 되었는데 왜 이런 극단적 선택을 하게 되었을까? 여기서 잠깐, 롱폼 영상이 마음에 드셨나요? 소정의 후원은 다음 롱폼 영상을 만드는데 큰 힘이 됩니다. 감사합니다. 사고 3개월 전 정신과 상담 기록과 처방약을 보니 증상이 재발했음을 알 수 있었다. 항우울제에 수면제를 처방했으며 비행이 부적합하다고 판단한 것이다.
그렇다면 왜 이 사실을 루프트한자에 알리지 않았을까? Nous nous sommes rendus au cabinet de ce médecin. Lui aussi a refusé de nous recevoir. Je vous prie de ne pas faire de photos, ni de vidéos. Aucune prise de son. Ne diffusez rien et n'écrivez rien. 당시 독일은 공공안전보다 개인의 기밀 유지가 우선이었기 때문이었다. 하지만 독일을 제외한 다른 국가들에서는 기밀 유지는 우선이지만 위험성이 판단되면 보고하게 되어 있었다. 이 허점이 뚫린 나머지 이 사고를 사전에 막지 못한 것이었다. 그렇다면 이것 말고도 또 다른 허점은 없을까? 유럽 항공안전청 이아사에 따르면 어떤 파일럿들은 우울증이나 이와 관련된 기록을 남기지 않으려고 국가를 선택해 의료 기록을 받고 있다고 한다. 진짜로 그럴까? 프랑스 다큐멘터리 팀에서는 파일럿 한 명의 지원을 받아 현실을 지켜보기로 했다. 스위스의 한 병원을 찾은 파일럿. 몇 가지 질문들을 하더니 1년짜리 의료 증명서가 발급되었다. Alors, vous n'avez pas d'asthme, d'allergie, de tension artérielle, de calcul rénal, de diabète, d'affection abdominale, d'opération, de tentative de suicide. 프랑스보다 3배나 빠른 속도였다. 그런데 발급 속도도 빠르지만 더 심각한 것이 있었다. Une vingtaine de questions, une analyse d'urine, une prise de sang, une quarantaine de minutes. Donc j'ai obtenu le certificat médical de niveau classe 1, certificat médical pilote professionnel, valide partout en Europe. Voilà. Et aucune question relative à votre état psychologique. Non, l'état psychologique n'a pas été pris en compte, pas du tout. D'accord. 심리 상태와 관련된 질문은 전혀 없었던 것이다. 그리고 이렇게 발급된 것이 유럽 어느 국가에서도 사용 가능했다. 그렇다면 이아사 관계자들은 이 사실에 대해 알고 있을까? Ça fait partie des actions qu'on a lancées, qui sont de créer une base de données européenne des examens médicaux pour justement éviter que quelqu'un qui n'a pas reçu une aptitude médicale puisse aller recevoir cette aptitude dans un autre pays. C'est-à-dire que chaque médecin, chaque examinateur dans chaque pays, quand il aura le nom du pilote, il regardera si oui ou non un de ses collègues dans un autre pays a fait un examen et quel était le résultat. 그리고 다시 비행기 사고로 돌아와서 이런 의문점을 가진 사람들이 있을 것이다. 비행기 문을 열 수는 없었을까? After 9/11, what we were trying to do is make sure the bad guys couldn't get into the cockpit, so they reinforced the door to where you couldn't even blow it off the hinges. 9.11 이후로 국제항공 규정이 변경되면서 비행 중 칵핏의 침입을 막기 위해 폭발물에도 견딜 수 있도록 칵핏 출입문을 강화시켰다. 즉, 두들겨 부시거나 옆에 트랩을 설치하더라도 부서지지 않는 것이다. 그리고 A320 칵핏 출입문 시스템을 이해해야 한다. 시스템상으로는 밖에 코드를 입력해 문을 열 수 있으나 부기장 루비츠가 의도적으로 잠금 버튼을 활성화시킨 것으로 보인다. 그러면 이 상태는 5분 동안 유지되며 아무리 코드를 입력해도 문은 열리지 않는 것이다. 그런데 이것을 시도할 수 있는 기회는 단 한 번이었다. 추락하기까지 10분 정도 걸렸으니 말이다. 몇 가지 허점이 파일럿의 극단적 선택으로 이어져 150명의 소중한 생명을 앗아간 점머닝스 952편. 다시는 이러한 사고가 발생하지 않도록 허점을 보완하였다. 먼저 비행이 불가능하다고 판단되면 당국에 보고할 수 있도록 동일한 기준을 도입하였다. 그리고 정신건강 공유를 위한 데이터베이스 구축. 추가로 항상 칵핏에는 2명 이상의 승무원이 유지할 수 있도록 변경하였다. 우울증은 어느 누구에게도 올 수 있는 무서운 증상이다. 특히나 많은 사람들의 생명을 책임지는 파일럿에게 부담감이 더욱 클 것이다. 앞으로는 이런 사람들의 마음을 치유할 수 있는 환경을 구축해주고 다시는 이러한 사고가 일어나지 않기를 바란다. 지금까지 영상을 시청해주셔서 감사합니다. 참고한 다큐멘터리 영상을 아래 더보기란에 넣었으니 보다 자세한 내용을 보고 싶으시면 클릭해서 봐주세요. 구독과 좋아요, 댓글은 언제나 큰 힘이 됩니다. 감사합니다. 이상 라이언 지식이었습니다.